Good morning. Indian Institute of Ayurveda Research and Hospital is a well-known Ayurvedic hospital which provides or offering healthcare services. As a part of Swasth Rajkot campaign, we are conducting so many webinar series. As a part of it, today the topic different types of wound and its management will be deal with two speakers. One is Dr. Devesh Joshi, other is Dr. Bhagirath sir. I, Dr. Sumesh S. by behalf of Indian Institute of Ayurveda and Research Hospital, welcoming you all for today's webinar. So, our first speaker, Dr. Devesh Joshi, a well-known Ayurvedic practitioner in Rajkot. I welcome you, sir. Over to you, sir. My dear friends, I am very much thankful to Indian Institute of Research and Hospital for giving me an opportunity to conduct a webinar regarding wound. I had been given a subject of wound according to the modern technology. So we will discuss about wound. What is wound? What is the definition of wound? How do wound heals? And before going for wound in deep, we should also know regarding the skin, regarding the layers of skin and the function of skin, so that we can exactly know how wound heals. So wound may be described in many ways: by its etiology, anatomical location, by whether it is acute or chronic, by the method of closure, by its presenting symptoms, or indeed by the appearance of the predominant tissue types in the wound bed. A wound, by true definition, is a breakdown in the protective function of the skin. The loss of continuity of epithelium with or without loss of underlying connective tissue, that is muscles, bone, nerves, etc. Following injury to the skin or underlying tissues, organs caused by surgery, a blow, a cut, chemicals, heat or cold, friction, shear force, pressure, or as a result of disease such as leg ulcers and or carcinomas. Wounds heal by primary intention or secondary intention, depending upon whether the wound may be closed with suture or left to repair, whereby damaged tissue is restored by the formation of connective tissue and degrowth of epithelium. We should also know regarding the skin. The skin is one of the largest organ in the surface area of the body, and it is also largest in weight also. The skin consists of two layers, the epidermis and the dermis. Beneath the dermis lies the hypodermis or subcutaneous fatty tissue. The skin has three main functions: protection, regulation, and sensation. Wounding affects all the functions of the skin. The skin is an organ of protection. Primary function of the skin is to act as a barrier. The skin provides protection from mechanical impacts and pressure and variations in temperature, microorganisms, radiation and chemicals. The skin regulates several aspects of physiology, including body temperature via sweat and hair, and changes in peripheral circulation and fluid balance via sweat. It also acts as a reservoir for the synthesis of vitamin D. This is the most important function of the skin, through which we can have vitamin 3 directly from the sun. The skin contains an extensive network of nerve cells that detect and relay changes in the environment. There are 4 phases of the skin: exudative phase, resorptive phase,
proliferative phase and regenerative phase. Exudative phase. This phase is characterized by the formation of fibrin and influx of platelets which together form a visible clot. In the exudative phase, the platelet secrete various mediators of wound healing known as growth factors. These in turn activate macrophage and fibroblast. The further biological processes are controlled by the mediators, growth factors already released and by cytokines which cause an influx of cellular structures. More than 30 cytokines have so far been identified and are released by macrophages, platelets, fibroblasts, epidermal cells and neutrophil leukocytes. Resorptive phase. The resulting degradation products of fibrin lead to activation of chemotaxis in the resorptive phase. After only 24 to 48 hours, leukocytes and macrophage migrate into the wound. These cellular components are able to autolyze and remove avital tissue by fermentation process. Overall, a highly effective system of phagocytosis, anti-infectious defense and immune system is created. Then comes the proliferative phase. Between the 3rd and the 7th day, immigration of fibroblast with vascular proliferation occurs during the proliferative phase. The characteristic feature is the formation of granulation tissue. Epidermal cells grow into the wound from the margins, a visible delicate border forms. These processes are also controlled by various growth factors that are cytokines. Last phase is regenerative phase. Regenerative phase can last up to 1 year. Many a times. It's not always. The maturation of collagen leads to an increase in the wound steering resistance. The main characteristics of this phase are epithelialization and scar formation. Remodeling, restructuring process are also constantly in progress during this phase. There are 2 stages of the wound, primary wound healing and secondary wound healing. Primary wound healing is the uncomplicated healing process of non-infective, well-adapted wounds. If the healing process is disturbed by local factors such as infectious dehiscence, inadequate blood perfusion, or systemic factors such as immunocompromise, a situation of secondary wound healing develops. Every surgical complication of a primary wound are infection and secondary bleeding. Infection betrays its presence through the classical features: dolor, rubor, calor, tumor. If signs of abscess formation are present, wound should be inspected at least once daily in the first post-operative days. The commonest and adequate incision be provided for secondary wound healing. Hematoma, whether in the form of bloody imbition or coagulum, can be tolerated up to a volume of 50 to 200 ml depending on the size of the wound. Only when larger clots are present can wound healing be improved and hastened by removing the hematoma. Since a primary healing clean wound soon closes due to cross-linking of fibrin, gentle mechanical cleansing can already be performed after 24 hours. Primary healing wound may be immigrated after 24 hours to cleanse them of scab tissue and residues of the surgical disinfectant. The wound should be disinfected within a wound antiseptic such as
octinidine dihydrochloride 0.1%, phenoxyethanol 2%, polyhexadine 0.4%, or PVP, that is povidone iodine, preparation of povidone iodine. A protective dressing can be applied. Mostly in general practice, we used to use povidone iodine, and also we used to use povidone iodine cream also for dressing purpose. Most patients find it very pleasant to have the wound covered with an adhesive dressing. Wound staples or sutures should be removed as recommended by the surgeon, and also depending on the blood circulation conditions in the affected region of the body. Recommended antiseptics for all wounds. As I already said, polyhexadine 0.04%, as I already recommended antiseptic for all wounds that are polyhexidine 0.04%, octinidine dihydrochloride 0.1%, phenoxyethanol 2%, or PVP, that is povidone iodine. Generally, we used to use povidone iodine. Secondary wound healing. The following types of wound healing are distinguished: primary wound healing, secondary wound healing. There are some complications with secondary wound healing. Commonest complications of a primary wound healing are infection and secondary bleeding. Dressing change in secondary wound healing. For secondary wounds, a microbiological swab sample should be taken at the beginning of treatment. In the early phase of wound healing, the exudative phase and the resorptive phase, blood and plasma constitutes clots and cell are present in the wound and should be carefully removed. This mechanical wound cleansing is an important precondition for rapid, uncomplicated and wound healing and is known as debridement. With exact planning, dressing changes can be performed by one person. Place material in readiness on a sterile surface. For dressing purpose, we used to use disposable sterile gloves with every surgical instrument which is to be used for the dressing pad, wound dressing, bandages, betadine solutions, betadine cream that can be used. First of all, we used to disinfect the wound, then wound is to be cleansed, and then dressing pad is to be applied. Disposable or waste containers should be kept ready, and all the biological hazards should be disposed in the disposable of waste container. There are many types of dressings, mostly alginates, hydrofiber dressings, silver containing dressings, hydrogels, hydrocolloids, hydropolymer dressings, foam dressings, impregnated gauzes, skin care on dressing changes, bioactive wound dressings. Vacuum sealing dressings are also available, and these are mainly done by all the plastic surgeons and surgeons. For general practitioners, we used to use simple dressings, and that is our that should be done by us. So wound closure, if no healing tendency is apparent over a period of 4 weeks, this condition is regarded as a chronic wound. The goal of all wound management is to be obtained a mechanically stable and aesthetically acceptable scar, because stable scar conditions protect the tissue most effectively against wound. Open wounds are unacceptable as a long-term situation. So that's all regarding the wound, and I think you might be enjoying this webinar. Thank you.
ઝાયલોકેન આપવાથી એટલી જગ્યા ખોટી થઈ જાય, ઇન્જેક્શન આપીએ એટલું પેઇન થાય પેશન્ટને. હાથ આગળ લઈ લો બેટા, હાથ આગળ લઈ લો બેટા, એ થઈ જશે હમણાં. હવે નહીં દુખે. બસ બસ નથી. હાથ આગળ મને અડાડતો નહીં ભાઈ. થોડું કરજો. સ્કારને પહેલાં એન્ટિસેપ્ટિકથી બીટાડીનથી પહેલાં જે ઘા હોય ત્યાં સાફ કરવાનું, અને એ સાફ થઈ ગયા પછી ઘાની આજુબાજુનો ભાગ આખો એન્ટિસેપ્ટિકથી સાફ કરવો. આજુબાજુમાં સાફ કર્યા પછી એ ગોસ્પીસથી ઘાની અંદર સાફ કરવું નહીં, એનાથી રીઇન્ફેક્શન થઈ શકે. આપણે લોકલ ઝાયલોકેન આપ્યા પછી 2 થી 5 મિનિટ રાહ જોવાની. પેશન્ટને ખાલી ચડી જાય એવું પેશન્ટ કહે એ પછી આપણે એને સ્ટીચ લઈ શકીએ. લોકલ ઝાયલોકેન આપણે આપી દીધું છે, અને હવે જે સ્કાર છે એને આપણે એન્ટિસેપ્ટિક બીટાડીનથી પ્રોવિડોન આયોડિનથી સાફ કરશું. એટલે ચાલુ કરો, પૂછ રાખ્યું અત્યારે. બસ હવે તને દુખે છે ભાઈ? દુખે છે? હા. દીખું ઉભો રહે. દુખાવો ન થાય એના માટે ઇન્જેક્શન. હવે ન દુખે. હાથ આગો, હાથ આગો બેટા. હાથ તો લઈ લેવાનો. 2 મિનિટ બેટા, 2 મિનિટ હમણાં થઈ જશે, નકર વધારે દુખે. આંખ બંધ. ગરમી થાય. આ સાઈડનું ચક્કડું રહ્યું ને. દુખે છે? કેટલું દુખે? બહુ દુખે છે. એટલું દુખ્યું ને? હા. બસ એટલું થોડું દુખે બેટા. સર દુખે છે. બસ પીસ રાખો. બસ સર દુખે છે. બસ બસ બસ. 1 મિનિટ બેટા. સર દુખ્યું ને બેટા? થોડું દુખે જ જાજુ દુખે? જોવે દુખ્યું. સર દુખ્યું. સર બસ બેટા. હો સર દુખે છે. પડે એટલી જ ખબર પડે ભાઈ.
આપણે ઇન્જેક્શન આપ્યું છે ને તો તને અડે એટલી ખબર પડે. અને આવું ભારું પાણી કેમ જાય? ચોક્કસ. ક્લોઝ કર. ના તાકાત નથી. હા. હસવાનું દુખે. બેટા 2 મિનિટ હમણાં સરખું થઈ જાય ને એટલે તને સહેજ અડે એવું જ દુખે બેટા, બહુ ન દુખે. બહુ નથી હા બસ થોડુંક એટલું તો દુખે ને બેટા. તાકાત થઈ જાય ને એટલે પછી તને ખાવ નહીં તો ફેરવામાં પડી જાય. ખાવાનું લેવા પડશે ને. સ્પિરિટ વાળું કર. સ્પિરિટ વાળું કર. હું યાર ઓહો કરો છો, હા? દુખે. હરડમથી બહુ દુખે. બહુ ન દુખે, એવી ખોટી વાર્તા કર. સોય અંદર જાય ને ખબર જ પડે તને ખાલી, એટલે કે અંદર ગઈ હોય.
Toilet. કોલેજ નાનું મેળવ્યું છે. નહોતું આવતું. ચાલતું જ નહોતું. available. Closure of the wound has been done by suturing. Now we have to clean the wound with betadine. Betadine. ઇંગ્લિશ સમજે? તમે નહીં, રેકોર્ડિંગ એવું હોસ્પિટલ હાથે ડરમાં અહીંયા હાથે આંખ ઉપર કદાચ સોજો એકાદ બે દિવસ રહે પણ એની સાથે એન્ટીબાયોટિક નહીં આપશું એટલે થઈ જશે, બીજી કંઈ જરૂર નહીં પડે. એનાલ્જેસિક એન્ટીબાયોટિક 7 to 10 days. આપા પણ નથી અત્યારે સોજો જ છે ને જરા સોજો એમાં કંઈ ટેન્શન કરવાનું નથી સોજાનું. હા લેસન કરી લે એટલે ઝટ મટી ગઈ. શું કરી લે? લેસન સાચી વાત ને એવું હોય ને. Before 8 days we had taken stitch and now we are removing the stitch as everything is normal. No infection is there, no pus formation. One by one we will remove the stitch.
Thank you, sir, for an informative session. Next, we are moving to second speaker, Dr. Bhagirath sir, a well-known Ayurvedic surgeon who is working as assistant professor in our hospital, Indian Institute of Ayurveda. So, I welcome you, sir, for today's topic. Over to you, sir. Namaste. Myself, Dr. Bhagirath Sakalia, Assistant Professor in Department of Shalyatantra at Indian Institute of Ayurveda Research and Hospital. First of all, I welcome everyone. My topic is different type of wound and its management by Ayurvedic point of view. આજના પ્રથમ વક્તાએ આપને મોડર્ન પ્રમાણે વુન્ડ શું છે, એના કારણો, એના પ્રકારો અને અલગ અલગ પ્રકારની ચિકિત્સાનું વર્ણન કર્યું. તો ચાલો હવે આયુર્વેદ પ્રમાણે વુન્ડ એટલે શું, એના પ્રકાર, એના કારણો, એવા કયા કારણો છે જેના લીધેથી ઘાવ જલ્દીથી ભરાઈ શકે છે અથવા તો વધારે સમય લાગે છે, અને એવા વધારે સમય લેતા ઘાવોને કઈ રીતે ટ્રીટ કરીશું એ સમજીએ. વુન્ડ એટલે શરીર ઉપર જ્યારે કોઈ પણ ઇન્જરી થાય અને સ્કિન બ્રેક થઈ જાય છે એને ઘાવ કહેવામાં આવે છે. આયુર્વેદ પ્રમાણે તેને વ્રણ કીધું છે. એટલે કે શરીર ઉપર જ્યારે કોઈ પણ ઇન્જરી થાય અને ઘાવ બને અને જ્યારે રૂજ આવે ત્યારે કોઈ પણ નિશાની અથવા તો ચિહ્ન આજીવન માટે રહી જાય છે તો એને વ્રણ કહેવામાં આવે છે. મુખ્યત્વે આ વ્રણ બે કારણોને લીધે થતો હોય છે, જેમાં શરીરમાં જ્યારે કોઈ પણ ઇન્ફેક્શન લાગે છે અને એ લાંબા સમય સુધી રહે છે તથા તેની યોગ્ય સારવાર ન કરવામાં આવે તો એના લીધેથી સ્કિન બ્રેક થવા લાગે છે અને ઘાવ બને છે તો એને નિજ વ્રણ કીધેલ છે. જ્યારે કોઈ બાહ્ય કારણો જેમ કે શરીર ઉપર કોઈ પણ ઇન્જરી થઈ હોય એના લીધેથી સ્કિન બ્રેક થાય, જેમાં ધારદાર વસ્તુ છરી ચપ્પુ દ્વારા ઇન્જરી થઈ હોય અથવા કોઈ પણ એક્સિડન્ટ થયેલું હોય અથવા તો કોઈ બી હિંસક પશુઓ દ્વારા શરીર ઉપર પ્રહાર કરવામાં આવે છે અને જે ઘાવ બને છે તેને આગંતુજ વ્રણ કીધેલું છે. આ ઘાવના બીજા બે પ્રકારો કીધેલા છે, શુદ્ધ વ્રણ અને દુષ્ટ વ્રણ. શુદ્ધ વ્રણ એટલે જે ઘાવની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની પીડા ન થતી હોય, જે ઘાવની અંદરથી કોઈ પણ પ્રકારનો સ્રાવ ન આવતો હોય, જેનો કલર જીભના તળિયા સમાન હોય તથા એની આજુબાજુની કિનારી ઉપર સોજો ન આવેલો હોય તો આને શુદ્ધ વ્રણ કીધેલ છે. જ્યારે દુષ્ટ વ્રણ એટલે જે ઘાવની અંદર અલગ અલગ પ્રકારનો દુર્ગંધિત રસી અને બ્લડ મિક્સ સ્રાવ થતો હોય, જે ઘાવ બહુ વધારે ઊંડાઈવાળો હોય, જેના ઘાવનો ઉપરનો મુખનો ભાગ એકદમ સાંકડો હોય, આજુબાજુની કિનારી એકદમ કઠણ અથવા તો એકદમ સોફ્ટ હોય તથા એક કિનારી ઉપર અલગ અલગ કલર રહેલા હોય છે, તેમાં બર્નિંગ થતું હોય, પેઇન થતું હોય અથવા તો ઇચિંગ થતું હોય તો આને દુષ્ટ વ્રણ કીધેલ છે. તો આ ઘાવ જ્યારે બને છે તો એની અંદર શું શું લક્ષણો હોઈ શકે, તો સામાન્ય લક્ષણોમાં ઘાવની અંદરથી પેઇન થતું હોય છે, એમાં સ્વેલિંગ આવેલું હોય છે, અને જો તાજો ઘાવ હશે તો એમાં બ્લીડિંગ થતું હશે, અને જો જૂનો ઘાવ હશે તો એમાંથી ઇન્ફેક્શનના કારણે દુર્ગંધ આવતું હોય અથવા તો રસી હોઈ શકે છે. તો આ ઘાવને એવા કયા કારણો છે કે જેના લીધેથી ભરાવામાં વધારે સમય અથવા તો ઓછો સમય લાગે છે એ જોઈએ. સૌથી પહેલું કારણ છે ઉંમર. જો દર્દીની ઉંમર વૃદ્ધાવસ્થા હોય, મતલબ વધારે ઓલ્ડ એજ હોય તો એ ઘાવ ભરાવામાં વધારે સમય લાગે છે, જેના કમ્પેરિઝનમાં બાળકોને અને યંગ અવસ્થામાં એ ઘાવ જલ્દીથી ભરાઈ શકે છે. એનું કારણ છે ઓલ્ડ એજની અંદર જે બી ધાતુઓ છે અથવા તો સેલ રિજનરેશન થવાની જે બી પ્રોસેસ છે એ બહુ ધીમી હોય છે, એટલે નવા સેલ્સ જલ્દીથી નથી બનતા અને એના લીધેથી ઘાવ ભરવામાં વધારે સમય લાગતો હોય છે. બીજું કારણ જોઈએ તો એડિક્શન મીન્સ વ્યસન. જે બી દર્દી ટોબેકો, સ્મોકિંગ અથવા તો આલ્કોહોલ એવા વ્યસનનું સેવન કરતું હોય છે તો એની ઇમ્યુનિટી ડાઉન થયેલી હોય છે તથા એમાં નવા સેલ રિજનરેશન થવાની પ્રોસેસ પણ બહુ ધીમી હોય છે, એના લીધેથી ઘાવ બહુ મુશ્કેલીથી ભરાય છે. એ સિવાયના કારણો જોઈએ તો ઘાવ માટે જે બી ડ્રેસિંગ કરવામાં આવે છે જો એ પ્રોપર ના થયેલું હોય, જેમ કે એના ઉપર જે બી પેસ્ટ લગાવવામાં આવે છે એ ઓછી કે વધારે આવે, એના ઉપર જે બી ડ્રેસિંગની પટ્ટી લાગે છે એ બહુ વધારે ટાઈટ હોય અથવા ઢીલી હોય, ઘાવને બરોબર સાફ ન કર્યો હોય, એના અંદરના ધૂળના રજકણો જે બી રહેલા છે એને રિમૂવ કર્યા વગર જ જો ઘાવને પેક કરી દેવામાં આવે તો એ ઘાવ ભરાવામાં વધારે સમય લાગે છે. એ સિવાય બીજા કારણો જેની અંદર ફોરેન બોડી મીન્સ એની અંદર
કોઈ બી કાચ અથવા તો પથ્થરનો અથવા તો લાકડાનો ટુકડો રહી જાય અને ઉપરથી ડ્રેસિંગ કરી દેવામાં આવે તો ઘાવ ભરાતો નથી, અથવા તો ઘાવ ભરાઈ જાય તેમ છતાં એ ફરીવાર તાજો બની શકે છે. એ સિવાય બીજા કારણો જોઈએ તો એનું લોકેશન. જે ઘાવ કપાળ ઉપર, ગાલ ઉપર રહેલો છે, જેનાઇટલ ઓર્ગનના ભાગ ઉપર જે ઘાવ રહેલો છે, પેટ ઉપર જે ઘાવ રહેલો છે એ જલ્દીથી ભરાઈ જાય છે. એનાથી વિપરીત છાતી ઉપર રહેલો ઘાવ, આંખની આજુબાજુ રહેલો ઘાવ, પેટની બંને સાઈડમાં રહેલો ઘાવ, અથવા તો જે ભાગ ઉપર માંસ ઓછું રહેલું છે એવા ઘાવ, તથા સાંધાના ભાગ ઉપર જે ઘાવ રહેલા છે એને ભરાવામાં વધારે સમય લાગે છે. એના શેપ મતલબ એની આકૃતિની વાત કરીએ તો જે ઘાવ ગોળ, લંબગોળ, ત્રિકોણ અને ચતુષ્કોણ હોય છે એ જલ્દીથી ભરાઈ જાય છે. જ્યારે એનાથી વિપરીત ઇરેગ્યુલર શેપના જે બી ઘાવ રહેલા છે એને ભરાવામાં વધારે સમય લાગે છે. એ સિવાય ઘાવની ઊંડાઈ. જે ઘાવ વધારે ઊંડા હોય મતલબ સ્કિન ઉપરાંત હાડકામાં, માંસપેશીઓમાં, સ્નાયુઓમાં અથવા તો અંદરના ઓર્ગન સુધી જે રહેલા હોય છે એ ઘાવને ભરાવામાં વધારે સમય લાગતો હોય છે. એ સિવાય જે બી ઘાવ બનેલો છે એવા વ્યક્તિને પ્રોપર ડાયટ મતલબ ન્યુટ્રિશન મળે છે કે નહીં એના આધારે પણ સમય ઓછો વધારે લાગી શકે છે. એ સિવાય બીજા એને કોઈ પણ સાથે રોગો થયેલા હોય જેમ કે ડાયાબિટીસ છે, એ સિવાય ટીબી છે, અથવા તો બીજા જે પણ રોગો છે જેમાં શરીરમાં ઇન્ફેક્શન રહેલું છે, અથવા તો લીવરના રોગો છે, કિડનીના રોગો છે, શ્વાસના રોગો છે, અથવા તો હૃદયના રોગો છે કે જેની લીધેથી શરીરને પૂરતું પોષણ નથી મળતું અથવા તો ઇન્ફેક્શનની કન્ડિશન રહે છે. તો આ બધા રોગોના કારણે ઘાવ ભરાવામાં વધારે સમય લાગતો હોય છે. હવે અમુક એવા બી કારણો રહેલા છે કે જેના લીધેથી ઘાવ રૂજ આવ્યા પછી પણ એ ફરીવાર ત્યાં ડેવલપ થઈ શકે છે. જેમાં એ ઘાવ ઉપર ત્યાં કોઈ પણ ઇન્જરી લાગી હોય, અથવા તો ત્યાં ઇન્ફેક્શન થઈ શકે, અથવા તો એ ઘાવ રૂજ આવ્યા પછી જો તરત જ બહુ હેવી વર્ક કરવામાં આવે, લેબર વર્ક કેવું કરવામાં આવે તો એના લીધેથી ઘાવ ફરીવાર ત્યાં પાકી જાય છે અને ફરીવાર ત્યાંથી રસી કે લોહી કેવું નીકળી શકે છે. આ ઉપરાંત અમુક કોમ્પ્લિકેશન મતલબ ઉપદ્રવો પણ થઈ શકે છે. જેમ કે ઘાવ લાંબો સમય સુધી રહેવાથી એ શરીરના વિવિધ સિસ્ટમ ઓર્ગન ઉપર પણ અસર કરે છે, જેના લીધેથી તેને વોમિટિંગ, ડાયરિયા અથવા તો શરીર એકદમ વીક થવા લાગે છે, લીન એન્ડ થીન થઈ જાય છે, જેમાં હાડકા અથવા તો ચામડી જ માત્ર દેખાતી હોય એવું બની શકે છે. અથવા તો આ સિવાય સતત હેડકી આવે છે, ઉધરસ આવે છે, અથવા તો શ્વાસથી પણ ગ્રસિત થઈ શકે છે. તો આ બધા રોગો જો વુન્ડની યોગ્ય ટ્રીટમેન્ટ ના કરવામાં આવે તો એના કોમ્પ્લિકેશન તરીકે થઈ શકે છે. હવે ટ્રીટમેન્ટની વાત કરીએ. જે બી ઘાવ છે એ સામાન્ય રીતે યોગ્ય ડ્રેસિંગ કરવામાં આવે તો ભરાઈ જતો હોય છે. તો તાજા બનેલા ઘાવમાં આયુર્વેદ પ્રમાણે ઓનલી મધનું એપ્લિકેશન કરવામાં આવે અથવા તો મધ સાથે હળદરને મિક્સ કરીને લગાવવામાં આવે તો એ ઇઝીલી ભરાઈ જતો હોય છે. આ સિવાય એવા જે બી ઘાવ છે જેને ભરાવવામાં વધારે સમય લાગે છે તો એના માટે અલગ અલગ ચિકિત્સાનું વર્ણન કરેલું છે, જેમાં સુશ્રુત સંહિતામાં ઉપવાસથી લઈને મંત્રોચ્ચાર સુધીના 60 પ્રકારના ઉપક્રમો મતલબ 60 પ્રકારની ચિકિત્સાનું વર્ણન કરેલું છે. જેમાં જોઈએ તો સૌથી પહેલા ઉપવાસમાં એ કન્ડિશનમાં કરવામાં આવે છે જ્યારે શરીરની અંદર ઇન્ફેક્શન વધારે હોય અથવા તો દોષોની કન્ડિશન વધારે હોય તો ઉપવાસ કરવાથી એનું થોડું શમન થઈને ઘાવને ભરાવામાં હેલ્પફુલ બની શકે છે. એ સિવાય અલગ અલગ પ્રકારના લેપ લગાવવામાં આવે છે, અલગ અલગ ઉકાળા દ્વારા મીન્સ ડિકોક્શન દ્વારા ઘાવને સાફ કરવામાં આવે છે, જેમાં પંચવર્કલ ક્વાથ, ત્રિફલા ક્વાથ અથવા તો નિંબોદક દ્વારા ઘાવને સાફ કરી શકાય છે. અથવા તો આ ડિકોક્શનની અંદર ઘાવને 10 મિનિટ સુધી બોળીને રાખવામાં આવે છે, જેના લીધેથી અંદર જે બી ઇન્ફેક્શનનો ભાગ રહેલો છે એ રિમૂવ થાય છે અને એના પછી એના ઉપર અલગ અલગ પેસ્ટ લગાવવામાં આવે છે, જેમાં ઔષધોથી સિદ્ધ ગૃત અથવા તે તેલ પણ હોઈ શકે છે જે ઘાવને ભરવામાં હેલ્પફુલ થતા હોય છે. આ સિવાયના બીજા ઉપચારોમાં જોઈએ તો પંચકર્મ પ્રોસેસ પણ કરવામાં આવે છે, જેમાં અભ્યંગ, સ્વેદન, વમન, વિરેચન, બસ્તી, નશ્ય અને રક્તમોક્ષણ વગેરે સારવારો કરવામાં આવે છે. આનો ઉપયોગ જ્યારે પણ ઘાવ વધારે દૂષિત થયેલો હોય ત્યારે કરવામાં આવે છે.
જેના લીધેથી શરીરની શુદ્ધિ થઈ જાય છે અને શરીરની ઇમ્યુનિટી પણ વધે છે, જેના લીધેથી શરીરમાં જે બી સેલ રિજનરેશનની પ્રોસેસ, જે મેટાબોલિઝમની પ્રોસેસ છે એ ઇમ્પ્રૂવ થતી હોય છે અને ઘાવ જલ્દીથી ભરાઈ જાય છે. આ સિવાયના બીજા ઉપક્રમોમાં જોઈએ તો વિવિધ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો યુઝ કરીને જે પણ ઘાવની અંદર સડો લાગેલો છે અથવા તો દૂષિત ભાગ છે એને જે બી શાર્પ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એનાથી રિમૂવ કરી દેવામાં આવે છે. એના માટેની અલગ અલગ પ્રોસેસ આપેલી છે: છેદન, ભેદન, લેખન, વેદન, એષણ, આરણ, વિશ્રાવણ અને સીવન. સીવન એટલે સ્યુચરિંગ કરવાનું. તો જ્યારે બી તાજો ઘાવ બનેલો હોય છે ત્યારે તેની જે બી બંને એજીસ, જે બી માર્જિન રહેલી છે એને નજીક લાવીને અલગ અલગ સ્યુચર મટીરિયલ દ્વારા એને સીવી લેવામાં આવે છે. તો આ રીતે પણ ઘાવ જલ્દીથી ભરાઈ જતો હોય છે. આ સિવાયના બીજા ઉપક્રમોમાં જોઈએ તો જે બી ઘાવ વધારે ઊંડાઈવાળો હોય છે તેને ઉપર લાવવા માટે થઈને ઉત્સાદન કરવામાં આવે છે, જેની અંદર અશ્વગંધા, અપામાર્ગ, મૂસળી વગેરે દ્વારા સિદ્ધ ઘૃત અથવા તો તેલનો ઉપયોગ કરીને ડ્રેસિંગ કરવામાં આવે છે. એ સિવાય બીજી એક પ્રોસેસ આવે છે વ્રણબસ્તી. તો ઘાવની આજુબાજુ એક પાળ બનાવવામાં આવે છે જેમાં અડદનો લોટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એના પછી જે બી ઔષધોથી સિદ્ધ ઘૃત અથવા તો તેલ છે એને જે બી ઘાવ છે એની અંદર રાખવામાં આવે છે. એ પહેલા એને થોડું નવસેકું કરી લેવામાં આવે છે. થોડો સમય રાખવાથી એના અંદરનું જે પણ ઇન્ફેક્શન છે એ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય છે તથા નીચેના જે બી ટિશ્યુ રહેલા છે એને યોગ્ય પ્રમાણમાં પોષણ પણ મળી શકે છે. એના લીધેથી જે પણ ઘાવ વધારે ઊંડાઈવાળો છે એ થોડો ઉપર આવીને જલ્દીથી ભરાઈ જાય છે. એ સિવાય એનાથી વિપરીત જ્યારે ઘાવ બહુ વધારે ઉપસેલો હોય, એટલે જે બી માંસનો ભાગ છે એ બહાર આવી ગયેલો હોય છે, તો અવસાદન કર્મ કરવામાં આવે છે, જેની અંદર વિવિધ ધાતુઓ ની ભસ્મ, મધ, ગુગળ, ઘી બધાને મિક્સ કરીને તેનો લેપ કરવામાં આવે છે. એના લીધેથી ઘાવ છે એ સમતળ થઈને જલ્દીથી ભરાઈ શકે છે. એ સિવાય બીજા જે કર્મ કરવામાં આવે છે એમાં મૃદુ કર્મ, મતલબ ઘાવ બહુ વધારે હાર્ડ હોય, એની માર્જિન છે બહુ વધારે કઠણ હોય છે, તો એ દરમિયાન ઘાવની આજુબાજુમાં રક્તમોક્ષણ કરવામાં આવે છે. મતલબ જે બી અશુદ્ધ બ્લડ ત્યાં જમા થયેલું છે એને રિમૂવ કરવામાં આવે છે. એ સિવાય જે પણ બેન્ડેજ લગાવવામાં આવે છે એ બહુ ટાઈટ લગાવવામાં આવે છે. એ સિવાય બીજા જે પણ ઘૃત અને તેલ છે એને લગાવવાથી પણ ઘાવ એકદમ સોફ્ટ થઈ જતો હોય છે. એ સિવાય બીજું જે કર્મ કરવામાં આવે છે દારૂણ કર્મ, જેમાં જે બી ઘાવ એકદમ સોફ્ટ છે એને હાર્ડ કરવા માટે થઈને અલગ અલગ જે બી ઔષધો છે એનો પાવડર બનાવીને એનું ડસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે, જેમાં મુખ્યત્વે ત્રિફળા, મવડો વગેરેનું ચૂર્ણ છે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. આ સિવાય બીજું જે કર્મ છે એમાં કૃષ્ણ કર્મ અને પાંડુ કર્મ. જ્યારે બી ઘાવ રૂજ આવે છે તો આપ જોતા હોય છે કે એના સ્કિનનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ જતો હોય છે. ઘણીવાર એ વધારે પડતો કાળો પણ થતો હોય છે અથવા તો વધારે પડતો સફેદ થતો હોય છે. જ્યારે પણ ઘાવ વધારે સફેદ થઈ જાય છે તો એને નોર્મલ સ્કિન કલર આપવા માટે થઈને જે પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે એને કૃષ્ણ કર્મ કહેવામાં આવે છે. તો એના માટે ભલ્લાતક અને ત્રિફળા આ બંનેને મિક્સ કરીને એનો તેલ પાક કરવામાં આવે છે અને એનો એપ્લાય કરવાથી એ ઘાવ છે નોર્મલ સ્કિન કલર આવી જતો હોય છે. એ સિવાય જ્યારે બી ઘાવ વધારે બ્લેક થતો હોય છે તો એને નોર્મલ સ્કિન કલર આપવા માટે જે બી પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે એને કહેવામાં આવે છે પાંડુ કર્મ. આના માટે જે બી ઔષધ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એમાં હરડેને બકરીના દૂધની અંદર 7 દિવસ સુધીને પલાળીને રાખવામાં આવે છે. એના પછી એની યોગ્ય પેસ્ટ બનાવીને ત્યાં એપ્લાય કરવાથી જે બી ઘાવ છે નોર્મલ કલરમાં આવી જતો હોય છે. આ સિવાયના બીજા પ્રોસેસમાં જોઈએ તો રોમ સંજનન, મતલબ જે બી ઘાવ રૂજ આવે છે એના ઉપરના હેર છે એ પ્રોપરલી ગ્રો નથી થતા, તો એ હેર ગ્રો કરવા માટે થઈને એના ઉપર અલગ અલગ પેસ્ટ લગાવવામાં આવે છે, જેમાં અલગ અલગ પશુઓના હાડકા, એનો સ્કિનનો ભાગ, એનું છાણ વગેરે મિક્સ કરીને એનું ભસ્મ બનાવી દેવામાં આવે છે. એ સિવાય હાથીના દાંત, એમાંથી જે બી ભસ્મ બનાવવામાં આવે છે એને હસ્તિદંત મસી કહેવામાં આવે છે. જો એનો ડેલી એપ્લાય કરવામાં આવે છે તો એ જે બી સ્કારવાળો ભાગ છે ત્યાં પણ હેર ગ્રો થઈ શકે છે. એ સિવાય અમુક ઘાવ એવા હોય છે
કે જેની અંદર મેગટ મીન્સ જીવડાઓ બનતા હોય છે. તો એને રિમૂવ કરવા માટે થઈને ક્ષાર જળ મતલબ ક્ષારનું જે બી લિક્વિડ બનાવ્યો હોય છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ સિવાય બીજા દ્રવ્યો જેમ કે તુલસી, કરંજ, આંકડો, લીમડો, ખેર આ બધાને ગૌમૂત્ર સાથે મિક્સ કરીને એનું ડેઇલી લેપ તરીકે એપ્લાય કરવામાં આવે છે. તો એની અંદરના જે બી જીવડાઓ રહેલા છે એ રિમૂવ થઈ જાય છે અને ઘાવ છે જલ્દીથી ભરાઈ જતો હોય છે. એ સિવાય જે બી ઘાવ અલગ અલગ ઝેરી જીવજંતુઓ, સાપ અથવા તો વીછીને કરડવાથી બનેલા છે તો આવા ઘાવ તેમાં વિષનો ભાગ રહેલા હોવાથી જલ્દીથી નથી ભરાતા. તો એ ઘાવને ભરાવવા માટે થઈને એમાં હળદર, મંજિષ્ઠા, ચંદન, નગોડ અથવા તો શીરીષ આ બધા દ્રવ્યોને મિક્સ કરીને એનો લેપ કરવામાં આવે છે. એટલે જે બી વિષનો ભાગ રહેલો છે એ દૂર થઈ જતો હોય છે અને ઘાવ જલ્દીથી ભરાઈ જાય છે. આ સિવાય જે બી ઘાવ ભરાય એ માટે અલગ અલગ ઓરલ મેડિકેશન પણ આપવામાં આવે છે, જેમાં ત્રિફળા ગુગળ, ગંધક રસાયણ, આરોગ્યવર્ધિની વટી વગેરે દ્રવ્યોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એ સિવાય જો ડાયાબિટીસ હોય, ટીબી હોય તો એના માટેની જે પણ યોગ્ય સારવાર છે અથવા તો જે બી મેડિસિન છે એ પણ સાથે સાથે આપવામાં આવતી હોય છે. લાસ્ટમાં જ્યારે બી ઘાવ પ્રોપર રૂઝ આવે એના માટે થઈને એના ઉપર ધૂપન કર્મ કરવામાં આવે છે, જેમાં ગુગળ, પછી ઘૃત, સરસવ, લીમડાના પાંદડા વગેરે મિક્સ કરીને એનો ધૂપ બનાવવામાં આવે છે અને એ ધૂપ દ્વારા ડાયરેક્ટ ઘાવ ઉપર ફ્યુમિગેશન કરવામાં આવે છે અથવા તો જે રૂમની અંદર દર્દીને સુવડાવવામાં આવે છે એ રૂમનું પણ ફ્યુમિગેશન કરવામાં આવે છે, જેના લીધેથી ઘાવ જલ્દીથી ભરાઈ શકે છે. એ સિવાય લાસ્ટમાં જોઈએ તો ડાયટ અથવા તો આહાર વિહાર. તો અમુક એવા આહાર છે જેના લીધેથી ઘાવ ભરાવામાં જલ્દીથી સરળતા થઈ શકે છે, જેમાં જે બી જૂના ધાન્યો છે જેમ કે ચોખા અને ઘઉં એનાથી અલગ અલગ જે બી વાનગીઓ બનાવવામાં આવે છે અથવા તો એવી વાનગીઓ જે પચવામાં બહુ સરળ હોય અથવા તો લિક્વિડ ફોર્મમાં બનેલી હોય છે એવી બધી વાનગીઓ એને આપવામાં આવે છે. એ સિવાય રોગીને બને ત્યાં સુધી આરામ કરવાનું કહેવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી એનો ઘાવ પ્રોપર ભરાઈ ના જાય અથવા તો એને પ્રોપરલી નિંદ્રા મતલબ એની સ્લીપ છે એ ડિસ્ટર્બ ના થાય, અંદાજિત 6 થી 7 કલાકની થાય એવું એને કહેવામાં આવે છે. આ સિવાય દિવાસ્વા મતલબ બપોરની નિંદ્રા, રાત્રિ જાગરણ મતલબ રાતે વધારે પડતો ઉજાગરો ન કરે એવું પણ કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે અલગ અલગ ઘાવની ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવે છે. આ સિવાય અત્યારના સમયમાં ડાયાબિટીસને કારણે થતા ઘાવ બહુ વધારે જોવા મળે છે, જેમાં મુખ્યત્વે બહુ પેઇન પણ થતું નથી અને આવા ઘાવ મોટા ભાગે પગના નીચેના ભાગમાં જોવા મળતા હોય છે. તો આ ઘાવ ઉપર ઘણા બધા રિસર્ચ થયેલા છે, જેમાં એક કટુપીલા નામની ઔષધિ આપેલી છે કે જેને અલગ અલગ ફોર્મમાં જેમ કે એની પેસ્ટ બનાવીને એના પાંદડાઓની અથવા તો એને ઓઇલ બેઝમાં પ્રિપેર કરીને અથવા તો એને ઘૃત બેઝમાં અથવા તો એનું લોશન અથવા તો જેલ ફોર્મમાં પ્રિપેર કરીને યુઝ કરવામાં આવે છે, જેના લીધેથી ડાયાબિટીસવાળા દુષ્કર ઘાવ પણ સહેલાઈથી ભરાઈ જતા હોય છે. આશા રાખું છું આપને આ જે બી માહિતી મળી એ ઉપયોગી નીવડશે. અસ્તુ. જય ધન્વંતરી. Thank you, sir, for a informative session. So this type of knowledge is very essential to day-to-day life. In this occasion, I would like to thank our principal, our managing trustees who are always encouraging this type of activities in our campus. And lastly, thank to all our audience for patience hearing. Thank you, one and all. Have a good day.